So children, today we are going to study chapter number 3, that is fiber to fabric. Okay, so what it is given there? Paheli and Bojo won the first prize in a science quiz competition held at their school. Okay, they were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. He also had woolen mufflers and shawls. There were many silk saris as well. Paheli and Bojo felt very excited. They touched and felt these different fabrics. Finally, they bought a woolen muffler and a cotton sari. ഓക്കെ, രണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു എന്താണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയപ്പം എന്താണ് അവരുടെ പാരന്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് they decided to buy some clothes. So അവര് ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോൾ they were able to see different variety of cloth. അല്ലെ, നിങ്ങളൊരു തുണിക്കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാം അല്ലെ, പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് യു ക്യാൻ വാച്ച് there, you can get there അല്ലെ. കോട്ടൺ ഉണ്ടാവും, സിന്തറ്റിക്, വൂളൻ, സിൽക്ക് ഉണ്ടാവും, isn't it? So എന്താണ് finally they bought a woolen muffler and a cotton sari. അവര് woolen mufflerും cotton sari വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. So after their visit to the clothes shop, Paheli and Bojo began to notice various fabrics in their surroundings. They found that bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. ഓരോരോ സാധനങ്ങളും എന്താണ് ഓരോരോ ഫാബ്രിക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, isn't it? So even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബാഗ് കൂടെ even it is made up of some kind of fabric. So they tried to identify this fabric as cotton, wool, silk or synthetic. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാറുണ്ടാവും വീട്ടിൽ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ. Now you can't go to the shop and all. Now you can observe in your house itself. അല്ലെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സസ്, നിങ്ങളുടെ കർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ്സ്, അതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാബ്രിക്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സിമിലർ, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് ചിലപ്പോൾ കോട്ടൺ ആയിരിക്കും, then your curtain will be like synthetic ആയിരിക്കും. Again നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ സാരി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സിൽക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ, ബെഡ്ഷീറ്റ് കോട്ടൺ ആയിരിക്കും. പിന്നെ woolen clothes like sweaters ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ it's made up of woolen അല്ലെ. So there are different varieties of fabrics around us. Okay, so how it can be identified that the variety in fabrics നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? So there is an activity given there. Okay, visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabrics left over for stitching. Feel and touch each piece of fabric. Now try to label some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor. നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്താണ് ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പല ആൾക്കാരും പല വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്തുകൾ തയ്ക്കാൻ കൊടുക്കും അല്ലെ. സോ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ക്ലോത്ത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് യു ക്യാൻ ഡു. അവിടെ പോയി സ്മോൾ പീസസ് you can collect and you can label them at different ഓരോരോ cuttings of cloth കൊണ്ടുവന്നിട്ട് you can label as cotton, silk, wool എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് you can label them. Then only you will be identify and the different type of fabric നെ identify ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. So do you wonder what these different fabrics are made from? When you look at any fabric, it seems a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ക്ലോത്ത്. അതൊരു എന്താണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പീസ് ആണ്. വെൻ യു ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് വെരി ക്ലോസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം, നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് തോർത്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, വൈറ്റ് കളർ തോർത്ത്, റൈറ്റ്? സോ തോർത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തോർത്ത്, ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ക്യാൻ സീ, യു ക്യാൻ സീ ദ തോർത്ത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. സോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പീസ്. വെൻ യു ഒബ്സർവ് ദാറ്റ്, അതിന്റെ അറ്റത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്മോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ നൂലായിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ തോർത്ത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻഡിവിജ്വൽ പീസസ് ഓഫ് എന്താണ് നൂല് അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ വലിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൂല് ഇങ്ങനെ ഊരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇഴയായിട്ടാണ് ആ ക്ലോത്ത് ഇരിക്കുന്നത്, isn't it? നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇനി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തോർത്തുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ്
ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നൂലാണ്. നൂലിങ്ങനെ എന്താണ് നെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. ഓരോരോ നൂല് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് എവറി ക്ലോത്ത്, ഏത് ക്ലോത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നൂല് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ അറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നൂല് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദെയർ ഇൻ എവറി ക്ലോത്ത്. ഏത് ക്ലോത്ത് നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഓരോരോ നൂലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്തുകൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതിങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി നെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay, so for that you can do another activity which is given here. Select a piece of cotton fabric. Okay, now try to find loose thread or yarn at the edge of and pull it out. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച മാതിരി ഈ തോർത്തിന്റെ അറ്റത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ഇതിന്റെ അറ്റത്തുള്ള നൂല് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതിങ്ങനെ ഒരു നൂലായിട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ക്യാൻ സീ. അല്ല, ഇതൊരു തോർത്തിന്റെ നമ്മൾ ഒരു നൂല് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഓരോരോ നൂലായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഊരി വരികയാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ നൂലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് എ ലൂസ് ത്രെഡ് ഓർ യാൺ. ഓക്കെ, ആ ഓരോരോ നൂല് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ ക്ലോത്തും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രെഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ യാൺ. ഓക്കെ, if no loose yarns are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പിക്ചറിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അറ്റത്തുനിന്ന് ഒരു നൂല് വലിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ പിൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒന്ന് കുത്തി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോരോ നൂലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഊരി വരുന്നത് യു ക്യാൻ സീ. ഓക്കെ, we find that a fabric is made up of yarns arranged together. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ മാതിരി ഏത് ക്ലോത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ത്രെഡ്സ് ഓർ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? യാൺ. ഓരോരോ യാൺ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ആഫ്റ്റർ അവർ ക്ലാസ്. യു ക്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ തോർത്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ നൂല് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അറ്റത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ തോർത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. അതർവൈസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ഇങ്ങനെ ഓവർ ലോങ് ടേം യൂസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ നൂല് ഇങ്ങനെ ഊരി വരാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? സോ ആ നൂലിനെ ഇങ്ങനെ ഈ അറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും. കാരണം ആ നൂല് ഊരി പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഓരോരോ നൂല് ഇങ്ങനെ ഊരി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു വിസിബിൾ. നമ്മളൊരു തോർത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ ത്രെഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്. ഏത് ഫാബ്രിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും it is made up of a single thread, long thread. What it is called? It is called a yarn. Okay, so another activity is given there. Take out a yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. Now press one end of the yarn with your thumb. So അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു നൂല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് you can see ഒരു നൂല് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻടു ടു. ഓക്കെ, ഒരു നൂല് തന്നെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മോൾ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക. ആ ഒരു നൂല് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അറ്റം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു തള്ളവിരൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തിയിട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻടു ടു. രണ്ടായിട്ട് ആ നൂലിനെ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4. ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഒരു ത്രെഡ്, ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്തിന്റെ ത്രെഡ് ഊരി എടുത്തിട്ട് then with your thumb you can split that yarn into simple then again into single thread. ആ ഒരു yarn കൂടാതെ അതിനകത്ത് വീണ്ടും അതിനെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. തിൻ നൂലായിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഫൈൻഡ് അറ്റ് ദിസ് എൻഡ് ദ യാൺ സ്പ്ലിറ്റ്സ് അപ്പ് ഇൻടു തിൻ സ്ട്രാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് വലിച്ചിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ തള്ളവിരലോണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഫർദർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു സോ മെനി തിൻ സ്ട്രാൻഡ്സ്. വീണ്ടും അതിനെ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു യാൺ എടുത്തിട്ട് അതിന് വീണ്ടും പല പല നൂലുണ്ടാവും അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, സോ ആ നൂലുകൾ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു യാൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ യാണിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ഫാബ്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ തിൻ സ്ട്രാൻഡ് ചുറ്റി യാണാവും. യാണിനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഒരു ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ഓക്കെ,
So you might have observed something similar when you try to thread a needle. നമ്മളൊരു സൂചിക്കകത്ത് നൂല് കയറ്റുമ്പം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നൂല് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് സ്പ്ലിറ്റ്, അതിന്റെ എൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക. Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. അല്ലെ, ഒരു സിംഗിൾ നൂല്, ഒരു നൂലും സൂചിയിൽ നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് നൂല് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആ ഓട്ടയിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ആ നൂല് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. പലപ്പോഴും കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ സിംഗിൾ നൂല് രണ്ടായിട്ട് ഫർദർ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മേക്സ് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പാസ് ദ സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ദ ഐ ഓഫ് ദ നീഡിൽ. ആ തുളയിൽ കൂടെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നൂല് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഓട്ടയിൽ കൂടെ ഈ നൂല് പലപ്പോഴും കയറണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ഓക്കെ, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called what? Fiber. Okay, so ഒരു ഫാബ്രിക്കിന്റെ ബേസിക് എന്താണ്, ബേസിക് പാർട്ട്, ബേസിക് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫൈബർ. ഫൈബർ, പല ഫൈബർ ചുറ്റുമ്പോഴാണ് ഒരു യാൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. Then yarn, when it is arranged in a proper way, it is becoming a fabric. So fiber to fabric. Fabrics are made up of yarns, and yarns are further made up of fibers. Okay, so എന്താണ് ബേസിക് പാർട്ട്? നമ്മുടെ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന്റെ ബേസിക് പാർട്ട് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ഫൈബർ. സോ ഫൈബർ, പല ഫൈബർ ചുറ്റി ഒരു യാൺ ഉണ്ടാവും. ഒരു യാൺ, പല യാൺ കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് ഇറ്റ് ഈസ് made up of so many thinner strands called fiber. So fiber is the basic unit of any fabric. Okay, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called what? Natural fibers. So എന്താണ്, some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കോട്ടൺ എന്താണ്? കോട്ടൺ പഞ്ഞിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കോട്ടൺ അല്ലെ, അതൊരു മരമാണ്, that's a plant. Then jute is also a plant അല്ലെ. silk, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിൽക്ക് വേമിൽ നിന്നാണ് സിൽക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, then wool എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് wool കിട്ടുന്നത്. So these fabrics like cotton, jute, silk and wool are obtained from where? It's obtained from plants and animals. So they are called what? Natural fibers. So natural fiber ന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? കോട്ടൺ, ജൂട്ട്, സിൽക്ക് ആൻഡ് വൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, cotton and jute are examples of fiber obtained from plant. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂട്ടും കോട്ടണും. കോട്ടന്റെ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, പഞ്ഞി, ഇങ്ങനെ പഞ്ഞിമരം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ചിലരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കോട്ടൺ ഫൈബർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Then ജൂട്ടും ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ്. So cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from where? As I already told you, it's obtained from animals. അല്ലെ, wool ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെമ്മരിയാടിൽ നിന്നും. സിൽക്ക് എവിടെ നിന്നാണ്? എന്താണ്, പട്ടുനൂൽ പുഴു എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, സിൽക്ക് വേം. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സിൽക്കിന്റെ ഫൈബർ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ obtained from the hair of rabbits, yak and camels. So wool എവിടെ നിന്നൊക്കെ വേറെയും കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? ഫ്രം ദ ഹെയർ ഓഫ് റാബിറ്റ്, മുയലിന്റെ മുടിയിൽ നിന്നും. യാക്ക്, പോത്തിന്റെ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഹിൽ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന പോത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, യാക്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ക്യാമൽസ്, ഒട്ടകത്തിന്റെയും ഹെയറിൽ നിന്നും നമുക്ക് വൂള് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സിൽക്ക് ഫൈബർ ഈസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ കൊക്കൂൺ ഓഫ് സിൽക്ക് വേം. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, സിൽക്ക് വേം, പട്ടുനൂൽ പുഴുവിന്റെ കൊക്കൂണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സിൽക്ക് ഫൈബർ, സിൽക്ക് ഫാബ്രിക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫൈബർ നമുക്ക് സിൽക്ക് വേമിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, for thousands of years natural fibers were the only ones available for making fabrics. So പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്താണ്, നാച്ചുറൽ സോഴ്സിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, so in the last 100 years or so fibers are also made from where? Chemical,
substances which are not obtained from plant or animal source. So these are called what? Synthetic fibers. Some examples of synthetic fibers are what? Polyester, nylon, and acrylic. So there are two types of fibers. What are they? Natural fibers and synthetic fibers. So natural fibers means they are obtained from nature like plant or animals. Natural ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫൈബർ ആണ് നാച്ചുറൽ ഫൈബേഴ്സ്. Then synthetic fiber എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഫൈബറിനെയാണ് നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എക്സാമ്പിൾസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ പോളിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നൈലോൺ അല്ലെങ്കിൽ അക്രിലിക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാബ്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Okay, so these kind of fabrics are made from synthetic fibers. Okay, so today we studied about what? The basic unit of fabric. Endana? That is fiber. Fiber, so many fibers join together to form yarn. Then yarns, so many yarns are arranged in a particular way to form what? Fabric. So fiber, yarn, and then fabric. Then we studied about two types of fibers, that is natural fibers and synthetic fibers. Natural fibers in the example എന്തൊക്കെയാണ്? Cotton, wool, silk, and jute. They are obtained from natural sources like plant and animals. Then synthetic fibers. So synthetic fiber example എന്താണ്? Nylon, polyester, and acrylic. They are made artificially. Okay, I hope it's clear.